نے پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئے سب کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، خدا کے کلام میں جانے برکت ہو۔ یہ عورت جو 12 برس سے بیمار ہے، اس کا ذکر آتا ہے 12 برس۔ 12 برس ایک لمبا سفر ہے بیماری کا۔ 12 سال اس کی زندگی میں بیماری ہے اور اس کا خون جاری ہے۔ تو جو خون ہے انسان کی زندگی ہے۔ جب انسان کی زندگی انسان سے خارج ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ، اس کا حسن اور اس کا جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل شخص بیمار، اتنا بیمار ہوتا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا۔ 12 برس سے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا 12 برس سے وہ بیمار تھی۔ 12 برس اپنی بیماری میں وہ مبتلا تھی، اپنی پریشانی میں وہ مبتلا تھی، اپنی پریشانی میں وہ مبتلا تھی، اپنی ٹینشن میں وہ گم تھی۔ لیکن طبیبوں کے پاس بے شمار طبیبوں کے پاس گئی، بے شمار حکیموں کے پاس گئی، بے شمار ڈاکٹروں کے پاس گئی۔ اس نے اپنا سارا مال بیچ کر اپنے آپ پر لگا دیا۔ اپنی زندگی کی کھوجی، اپنی زندگی کی ساری وہ برکتیں جو خدا نے اسے دی تھی وہ اپنی بیماری پر اس نے لگا دی۔ جب حکیموں کے پاس جاتی رہی، طبیبوں کے پاس جاتی رہی تو لکھا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ آگے سے بھی پہلے اس کی حالت بدتر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ بدتر ہوگی۔ پہلے سے بھی زیادہ ڈاکٹروں کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی، طبیبوں کے پاس گئی، لیکن پہلے سے زیادہ اس کی روز بروز جب یہ دوائی کھاتی ہوگی تو اور اس سے اور بیمار ہوگی اور پریشانی میں پڑ گئی، کیونکہ اس کی شفا وہاں پر نہیں تھی، اس کی شفا طبیبوں کے پاس نہیں تھی، اس کی شفا حکیموں کے پاس نہیں تھی، اس کی شفا ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھی۔ وہ کون تھا؟ یسوع مسیح کے پاس اس کی شفا تھی۔ اس لیے اس کا لمبا عرصہ 12 سال کا عرصہ، یہ 12 سال کے عرصے میں طبیبوں کے پاس گئی ہے، حکیموں کے پاس گئی ہے۔ اس کی بیماری کو کوئی حل نہیں کر سکا، اس کا علاج کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کے پاس اسے آنا تھا، پھر اس کو شفا ملنی تھی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے پاس آنے سے اس کو شفا ملی تھی، اس لیے یہ بیمار پڑی رہی، دوائیاں کھاتی رہی۔ بے شمار اس کے دوستوں نے کہا ہوگا اور فلانے حکیم کو چل، وہ بہت اچھی پوڑی دیتا ہے اور تیری آج رات ہی تجھے شفا ہو جائے گی، اور نیم گیم اور جاندہ خطرہ۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا اور دوسروں کو مشورے دیتے رہتے ہیں، میری بہن ایسا کر لے، فلانا بہت سیانا ہے، اس کے پاس چلی جا، تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اور تیری حالت کیا ہو گئی ہے؟ اور تیرا منہ چوچے جیسا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری بہن فلانے کے پاس چل، فلانے کے پاس چل۔ ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کا پتہ نہیں چلتا کہ میری زندگی کیسی ہے، لیکن مشورے روز دیتے ہیں، بھائی فلانے کے پاس چل، وہ فلانا سیانا ہی اس کے پاس چل، وہ تجھے ایک پوڑی دے گا، وہ تجھے پھونک مارے گا، تو شفا پا جائے گی۔ اور میرے دوستوں، اور جسے اپنی زندگی کا نہیں پتا، جو اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا کہ میں نے گھر کیسے چلانا ہے، وہ کیسے تجھے مشورہ دے سکتا ہے؟ اسے کیا پتا زندگی کیا ہے؟ وہ مشورے دے رہے ہیں، چل پھونک مروا، سیٹ ہو جائے گا، تو سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہ عورت لوگوں کی باتیں مانتی رہی، لوگوں کو فالو کرتی رہی، اور لوگوں کی باتوں پر یہ لوگوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس جاتی رہی اپنی شفا کے لیے۔ لیکن اس کی شفا کس کے پاس تھی؟ یسوع مسیح کے پاس تھی اس کی شفا۔
اب 12 سال کا عرصہ چہرہ بگڑ گیا ہے، ہڈیوں میں ماس نہیں رہا ہوگا، کیونکہ اندر سے جب انسان کا خون نچڑتا ہے تو کیا پیچھے کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ بہن بینا آپ سمجھ سکتی ہے کہ عورت کا جب خون اندر سے جاری تھا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ بالکل سوڑ گئی ہوگی، اس کی حالت لچار تھی، لیکن دیکھے کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن کوئی شخص سے مل گیا، یسوع کا فالور بھی مل گیا۔ جب 12 سال ٹھوکریں کھا بیٹھی، 12 سال مصیبتوں میں گری رہی، پہلے سے زیادہ بدار ہوگی، پہلے سے زیادہ آوازار ہوگی، ٹلنے سے لچار ہوگی، پھر اسے کوئی یسوع کا فالور ملا ہوگا، اس نے کہا ہوگا میری بہن، میری بیٹی، ایک یسوع بھی ہے جو شفا دے سکتا ہے، ایک یسوع ناصری ہے جس میں قدرت ہے، جو تجھے شفا دے سکتا ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس کی طرف جا کر دیکھ اور چھوڑ ان کو، ان لفنڈروں کو چھوڑ اور یسوع مسیح کے پاس چل کر دیکھ، وہ تیری زندگی میں معجزہ کر دے گا۔ اس بہن نے سوچا ہوگا آخری چانس ہے اس کے پاس۔ کیا چانس ہے؟ آخری چانس، کیونکہ 12 برس سے یہ اسی کھیڑ آنکھ بچولی میں رہی لوگوں کے مشورے پر، تو لکھا ہے کہ پہلے سے اس کی حالت بھی بدتر ہو گئی ہے، اس کی دل میں، اس کی زندگی میں، اس کے ذہن میں کوئی سکون نہیں تھا۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو کوئی سکون نہیں ہوتا، اسے اپنے بچے بھی نہیں اچھے لگتے، اور بچوں کو بھی ٹوں کر کے پہنتا ہے، کیونکہ بیماری نے اسے لچار کر دیا ہوتا ہے، آوازار ہوتا ہے۔ تو یہ عورت جس کا 12 برس سے خون جاری ہے، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کا حسن جو ہے وہ بھی بگڑ چکا ہوگا، اس کی یہاں سے ہڈیاں نظر آتی ہوگی، اس کے گوشت نظر نہیں آتا ہوگا، تو ہر شخص وہ ایک ادھر آ گئی، ادھر کو بچو مت، اس کی بیماری مجھے بھی نہ لگ جائے، یہ چھوت سے ہو گیا ہے، اسے تو سوکڑا پڑ گیا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ تو سوکڑا پڑ گیا، اس بہن سے بچنا چاہیے۔ پریز کرو، اس کا گلاس وکھرا رکھ دو، اس کے برتن وکھرے رکھو۔ اس کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ اس کی حالت بالکل لچار تھی۔ اب کسی نے مشورہ جب دے لیا ہے، اب اس کے پاس ایک چانس رہ گیا ہے، وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا، ایک چانس جو دنیا کا مالک ہے، جو دنیا کا رب ہے، جو رب کریم ہے، وہ چانس ہے اس کا۔ اب یہ کیا کرتی ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ بھیڑ میں ہے، اور بھیڑ کا جو مجمع ہے وہ 3-4 لوگوں کا مجمع نہیں تھا۔ یہاں پر ذکر آتا ہے کہ بھیڑ ہے۔ یسوع مسیح کہاں پر تھا؟ بھیڑ۔ تو بھیڑ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2-4-5 لوگ، 10 لوگ نہیں ہوتے۔ بھیڑ کی تعداد پاتر مجھے کہتا ہے کم سے کم 10,000 یا 5,000 لوگ ہوں گے، بڑی تعداد تھی۔ جب لوگوں کا یسوع مسیح کا پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح شفا دیتا ہے اس عورت کو، یا دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو لوگ اپنے گاؤں سے، اپنے شہروں سے، جہاں پر یسوع منادی کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ گھنٹہ پہلے پہنچ کر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ آج یسوع نے یہاں پر آ کر منادی کرنی ہے، آج یسوع مسیح نے یہاں پر آ کر لوگوں کو کلام سنانا ہے، آج یسوع مسیح نے یہاں پر آ کر بیماروں کو اچھا کرنا ہے۔ بے شمار لوگ، مردہ حالت کے لوگ میں، لچار لوگ، اندھے، گنگے، ہر طرح کی بیماری والا یسوع کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جگہ 2-4-100 کی لوگ نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں 10-12 ہزار لوگ یسوع کو سننے کے لیے پہنچ جاتے تھے، بیمار لوگ۔ اب یہ جھوم ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اب یہ عورت یسوع تک پہنچنا چاہتی ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے چرچ میں آ جاتے ہیں 1 گھنٹہ خدا کے خادم کے منہ سے بات سننے کے لیے، تو آپ پہلے آ کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو جو پیچھے سے آئے گا آپ اسے آگے بیٹھنے کا موقع نہیں دیں گے،
क्योंकि आप उससे क्या किया है, पहले आए हुए हैं। आप कहते हैं भाई हम अपने मुझसे के लिए हमें 2 घंटे हो गए पहले, हम कैसे तुझे आगे गुजरने दें। हाँ बहन नसरीन, ऐसी बात है, जो पहले आते हैं जब लेट आते हैं वो तो क्या करेंगे, वो पीछे बैठेंगे, वो आगे नहीं आ सकते, क्योंकि आगे पहले लोग यीशु का वेट कर रहे हैं, अपनी बरकत का वेट कर रहे हैं, अपनी शफा का वेट कर रहे हैं। इसी तरह ये औरत जो है, यहाँ पर यीशु के मतलब लिखा है कि यीशु मसीह भीड़ में है, बड़ी लोगों की तादाद है। अब ये औरत यीशु तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ये तो बीमार है, इसकी हालत वहां पर जाने की नहीं है, क्योंकि ये चल नहीं सकती। 12 बरस से इसके चेहरे की रंगत बिगड़ी हुई है, इसके बाजू भी ऐसे हो गए होंगे, इसकी टांगे भी ऐसे होगी, हल नहीं सकती होगी, लेकिन क्यों ऐसे रिश्तेदार लेकर वहां पर गया होगा। अब बड़ी तादाद में लोग हैं, अब ये कैसे जा सकती है आगे, क्योंकि बीमार लोगों से लोग भी खिंचकाते हैं, भाई इसे मुझे टीबी ना हो जाए, किसी इसके साथ लग जाए, मुझे ये मुझे हाथ लगाएगी तो मुझे इसकी बीमारी ना लग जाए। अब वो औरत जब मजमे की तरफ बढ़ती है, बड़ी तादाद होती है, तो औरत कैसे आगे बढ़ती है, वो आसे आसे उसके किसी भाई ने या किसी बहन ने उसे पकड़ा होगा बाजुओं से, वो ऐसे जा रही, कुबड़ी जा रही है बनकर, ऐसे जा रही है। अब वो लोग खड़े हैं या बैठे हैं, उनके करीब जा रही है, जब वो आगे की तरफ उनका चेहरा है, वो पीछे से आती है, जब वो ऐसे टच करती है कि मुझे रास्ता दे आगे जाने के लिए, तो जो देख रहा है ये कैसी औरत है, ओ भाई इससे बचो, ये तो बीमार है। जब इधर कोई मर्द खड़ा होगा तो उसने ऐसे टच किया होगा तो उसे भी छाड़ लगा होगा, बहन जी किधर, तू किधर जा रही है, हम पहले से यीशु का इतना वेट कर रहे हैं और तू अभी आके हमें सता रही है, चल पीछे हट। लेकिन उसके अंदर एक लगन थी, उसके अंदर एक जज्बा था यीशु को छूने का, यीशु की पोशाक को छूने का, उसके अंदर जज्बात। उसने अपने दिल में तहा लिया हुआ था कि मैं यीशु के दामन को छू लूंगी, यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। अब दुनिया की रुकावटें हैं, बेशुमार लोग हैं, हजारों की तादाद में उसके सामने, लेकिन ये औरत, इसके अंदर भी बड़ी एक लगन है, एक इसके पास चानस है यीशु से मिलने का, यीशु को छूने का, यीशु की पोशाक का नजारा लेने का, इसके अंदर भी एक चानस है। अब ये चानस को देख रही है कि मैं यीशु तक कैसे पहुंचूं। आज काश के ज्यादा लोग होते तो वो सारा माजरा में करके दिखाता कि वो कैसे गई होगी, लेकिन ये भी शुक्रगुजारी खुदा की कि आप इतने लोग काफी है, अपने लिए तालियां बजाएं। यहाँ पर लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। आप इसका ही ज्यादा है। हालेलुया। जब ये औरत अपनी जहदोजहद कर रही है प्यारे मसीहा को देखने के लिए, वो जलाली सूरत को देख लिए, उसकी खूबसूरत पोशाक की तरफ इसकी निगाह है, उसकी सुंदर आंखें जो जलाली है, जो जोरावर है, जो कुदरत से लबरेज है, उन आंखों की तलाश में ये औरत जारी है। अब इसके अंदर लगन है, इसके अंदर प्यार है यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को छूने के लिए। इसके अंदर जज्बात कहते हैं कि चल, लेकिन रास्ते में लोगों की दीवारें हैं, रास्ते में लोग खड़े हैं, लोग नहीं चाहते कि जो औरत आगे जाए, क्योंकि आज भी बेशुमार चर्च के लिए लोग रुकावटें बने हुए हैं, रोक लेते रास्ते। कहां पर तू जा रहा है, किधर चला, मैं चर्च में, छोड़ इधर बैठे ना जरा, मैं तेरे काम दसा, एक जोड़ा बना, चर्च को छोड़ो,
चर्च भी क्या लेने जाना है और छोड़ आवे एवें तेनों जो कलाम की गल सुनेगा मतलब सीधे रहना पै जाए मतलब इंसान ना बन जाए इत्थे टिकिया रहो ए गेम सही है करदा रहो। आज भी लोग रुकावटें हैं खुदा के लोगों को रास्ते में रोकते हैं कि चर्च में नहीं जाना खुदा के घर में नहीं जाना वहां पर तेरी निजात ना कहीं हो जाए वहां पर तू कहीं शिफा ना पा ले वहां पर खुदा का जलाल तेरी जिंदगी में ठहर ना जाए और छड़ वो कहाँ जाना है रहने दे और छड़ परस्तश लू क्या करेगी तेरे लिए परस्तश। आज भी रुकावटें हैं जैसे उस औरत के लिए जिसका खून 12 बरस से जारी है वहां पर रुकावटें थी लेकिन वो रुकावटों को दूर करती हुई रुकावटों को चीरती हुई यीशु तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यीशु को रिसीव करना चाहती है उस जिंदगी को रिसीव करना चाहती है ताकि मेरी जो 12 बरस से बीमारी जारी है इससे मैं शिफा पा सकूं इससे मैं निजात पा सकूं। औरतों की तरफ बड़ी होगी औरतों ने भी कहा ओ भाई छूत आगे जे तू किधर तुरा क्या काम है इधर भाई हम घंटों से यीशु का वेट कर रहे तू किधर आ गई है और तुझे क्या वो छोड़ कह रहे हो चल निकल पड़ा चल निकल दी हो तो लेकिन वो क्या करती है वो जद्दोजहद कर रही है यीशु तक पहुंचने के लिए वो घुटनों के बल भी होकर जाती होगी वो किसी तरीके भी यीशु के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब यीशु जब लोगों को चूतिया लोग भी कहते चलो जाने दो बाहर है बहन बाहर हो जा इसे जाने दो छोड़ दो अब वो रास्ता दे रहे हैं क्योंकि जहां पर हाथ ला दिया टच कर दिया लोग डर जाते हैं। वो अब यीशु के पास जा रही है अब क्या करती है यीशु की पोशाक को छू लेती है। हालेलुया यीशु की पोशाक को वो छू लेती है वो जिंदगी तक पहुंच जाती है। मेरे अंदर जिंदगी आ चुकी है मेरा तरीका कर मेरे अंदर की मशीन यीशु ने फिट कर दी है उसने अपने जलाली हाथ को मुझ पर रखा है मैं शिफा पा चुकी है। देखिए उसके पल्लू को छूने से उसके दामन को छूने से ये औरत शिफा पा जाती है जिंदगी को हासिल कर लेती है। अब ये जब इसमें कुव्वत आ जाती है यीशु मसीह से निकलकर इसमें कुव्वत आती है तो यीशु मसीह जो है क्योंकि उसमें से कुव्वत निकलती है उसमें से भी पसीना निकल रहा था क्योंकि वो बोल रहा था लोगों को बयान कर रहा था। जब यीशु मसीह से कुव्वत निकलती है तो वो भी कहता है अपने शिगिर्दों से ओ भाई किसने मुझे टच किया है किसने मुझे छुआ है वो कहते हैं खुदावन आका जी रब जी मेरे महबूब जी आप पर लोग गिर रहे हैं बड़ी तादाद लोग आप पर गिर रहे हैं आप कहते हैं कि मुझे किसी ने टच किया है मुझे किसी ने छू लिया है। अब यीशु क्या करता है उसे झूम यीशु मसीह निगाह करता है पीछे मुड़कर यहाँ पर लिखा कि उसने निगाह की यीशु ने निगाह की और औरत की तरफ देखा वो औरत लिखा है कि डरती कांपती हुई यीशु के पास आ गई। हालेलुया डरती यहाँ पर जिक्र आता है डरती और कांपती हुई किसके पास आ गई यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास जब आ जाती है तो अपने दिल का हाल साफ साफ सच्चाई से कह देती है। हालेलुया सच्चाई के साथ कह देती है सच्चाई बोलती है। हम अपने आप दबाते हैं हम अपनी बीमारियों को दबा लेते हैं हम शिफाओं को दबा लेते हैं लेकिन यहाँ पर जिक्र आता है कि इस औरत ने साफ साफ सच सच 2 मरतबा लिखा है जिक्र सच सच उसने यीशु से कह दिया। हालेलुया सच सच यीशु से अपने दिल का हाल उसने बयान कर दिया।
यीशु मसीह को आप अपने दिल का हाल बयान करें, सच्चाई के साथ बयान करें, सच्चाई के साथ यीशु के साथ बोलें, सच्चाई से अपनी बातों का इजहार करें, सच्चाई के साथ अपने गुनाहों का इजहार करें, यीशु के साथ करें, जरूर करें, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर देगा। हालेलुया। तब वो तेरी रोटी पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। लेकिन सच बोलना शुरू कर, सच कहना शुरू कर। उस औरत ने शिफा पाई, लेकिन वो सच उसने देर नहीं किया, उसने सच बोला है, सच बोले। खुदावन चाहता है आप सबकी रुकावटों को यीशु मसीह आज सच्चाई में देखना चाहता है कि आप सच बोलें, अपना ज़हार करें, अपने गुनाहों का ज़हार करें, अपनी जिंदगी का इकरार करें। जो पिछले साल, गुजरे साल में, इस साल में आपने गलतियां की हैं, खुदा चाहता है कि सच उसका ज़हार करें, अपने मुंह से बोले। जैसे उस औरत ने दामन को छुआ, यीशु को छुआ, तो उसने सच बोला कि मैंने तुझे छुआ है। कोई भी औरत हो ये नहीं कह सकती कि मेरा 12 वर्ष से खून जारी है, लेकिन उसने देखे यीशु को भी अपना सच्चाई के साथ अपना हाल बयान कर दिया। सच्चाई से तुम सच्चाई के वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आप आजाद हो जाए, आपके बंदिश, आपकी रुकावटें दूर हो सकती हैं, लेकिन किसको फॉलो करने से? यीशु मसीह को फॉलो करने से, यीशु मसीह के करीब आने से, यीशु मसीह के दामन को छूने से आपकी मुश्किलें जाती रहेगी, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। एक तरीका कार है, दुनिया आपके लिए रुकावटें हैं, पहले भी रुकावटें थी, आज भी रुकावटें हैं, लेकिन रुकावटों की आप फिक्र ना करें। आप निजात तक पहुंचे, आप जिंदगी तक पहुंचे, यीशु तक पहुंचना शुरू कर दे तो आपके घराने, आपकी जिंदगियां, आपके खानदान बाबरकत हो सकते हैं, आपके घरों में सुकून आ सकता है। लेकिन यीशु के पास सच्चाई के साथ पहुंचे, रुकावटों को ना देखें कि ये लोग कह रहे हैं ना जा, आज छुट्टी कर, कोई मसला नहीं, आज बारिश हो गई, मौसम ठंडा गया, तब छुट्टी कर, गर्मी पड़ रही है, ज्यादा गर्मी है, क्या लेने जाना है भाई, वहां पर तो बड़ी गर्मी है, छोड़े। ऐसा मत करें। खुदा इन बातों से खुश नहीं होता। खुदा चाहता है कि हम पूरी सच्चाई के साथ, जैसे इस औरत ने यीशु को छुआ, शिफा हासिल की, लेकिन सच इसने बोल दिया, सच्चाई के साथ ज़हार किया, यीशु के साथ। आज आप भी ज़हार करें। जो गांधी जी हैं इंडिया के, वो उस मुल्क के बहुत बड़े सरबराह थे। उस वक्त उस मुल्क को गांधी जी ने बचाया था, और बाइबल से वो बहुत ज्यादा वाकिफ होना चाहता था, बाइबल को वो बहुत ज्यादा जानना चाहता था। वो साउथ अफ्रीका में चला गया कि वहां पर क्रिश्चियन लोग हैं, वहां पर मसीह लोग हैं, मैं उनमें जाता हूं ताकि मैं इस बाइबल को समझ सकूं, बाइबल को जान सकूं कि ये क्या है, ये है सच्चाई, लेकिन मुझे कोई हकीकत नहीं बता रहा, मुझे कोई समझा नहीं रहा। दुनिया का, अपने मुल्क का जो मालिक है, उसके दिल में यीशु को पाने के लिए ये ख्वाहिश उठी, और वो सीधा साउथ अफ्रीका में चला गया। जब कालों में गया, उनके पहली रंगत काली थी। जिस चर्च में जाए, लोगों का रवैया उसके साथ ठीक ना रहा, क्योंकि वो काले थे, वो गांधी जी जरा चिट्टा था, और काले कहते हैं ये चिट्टा कहां से आ गया, इसे किक मारे हैं। देखिए कितना बड़ा बंदा है, मुल्क को बचाने वाला, अपना एक शहर उसने मुल्क आबाद किया है, लोग हजारों की तादाद में उसके पीछे हैं, लेकिन लोगों ने अंजील तक उसे नहीं पहुंचना दिया। ऐसी ठोकरें लगाई गांधी जी को कि गांधी जी ने कान पकड़ ले। उसने कहा मैं बुत परस्त से ठीक हूं, मैं मसीह के पास नहीं आता, क्योंकि लोगों के रवैये की वजह से। अपने रवैयों को दुरुस्त करें। जब हम अपने रवैयों को दुरुस्त करेंगे तो फिर हम लोगों को जीत सकते हैं, फिर हम लोगों को बदल सकते हैं।
پھر ہم مسیح تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح گاندھی جی نے بھی کہا میں بھائی بت پرست ٹھیک ہوں کیونکہ کرسچن ہے جو ان کا تو رویہ ہی نہیں ٹھیک، میں کہتا ہوں اپنا رویہ صحیح کریں، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنا آپ چلائیں اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا، خداوند آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا، خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی اندر بیماریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں انسان کے اندر، شوگر کا جراثیم، چگلی کا جراثیم، گلٹیوں کا جراثیم، بلڈ ہائی بلڈ لو کا جراثیم ہے، بہت زیادہ بیماریاں ہیں، بہت زیادہ لچاریاں ہیں، بہت زیادہ جھوٹ ہے جو ہم بولتے ہیں۔ روزانہ زندگی کی ڈیٹیل ہے ہماری جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو ٹیلی فون پر ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کھڑے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم کہہ رہے تھے میں لاہور گیا ہوا ہوں، کیوں؟ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن خدا کو یہ باتیں پسند نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کریں، یسوع کے ساتھ شیئر کریں، خدا کے خادم کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ آپ کو اس بائبل مقدس میں سکھا سکے کہ تو زندگی کیسے جی سکتا ہے، تو اپنے گھر کو کیسے چلا سکتا ہے۔ میں نے بائبل مقدس سے سیکھا زندگی کو چلانا، اس کے بغیر آپ اپنی زندگی نہیں چلا سکتے، اس سے میں نے سیکھا ہے۔ میں نے جب اسے جانا تو میں سیکھ گیا کہ اس میں سب کچھ ہے، زندگی کا طریقہ کار کا ہے، ہم اپنے گھروں کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھروں کو نہیں چلا سکتے کہ یسوع کو آپ کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ یسوع کو کیسے فالو کریں؟ پہلے اپنا بچھائیں، ہاللیلویہ، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، یسوع کے دامن کو مضبوطی سے چھو لیں۔ آپ کی بیماری 12 برس سے ہے، آپ لاچار ہو چکے ہیں، آپ کا کوئی سننے والا نہیں، لیکن ایک ہستی ہے، وہ زوراور، وہ قدرت والا جلالی خدا، وہ الفا امیگا، وہ ابتدا انتہا، وہ اول اور آخر، زبان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ آپ کا نصاف کر سکتا ہے، آپ کی بیماری سے وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ اس کے پاس آئیں، اپنا آپ خدا کے جلال کے لیے پیش کریں اور کھڑے ہو جائیں، دعا کریں، ہاللیلویہ، اپنا پیش کریں خدا کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شرابانی بھی ہے، اپنا آپ تیار کریں، کھڑے ہو اور اپنے ہاتھوں کو زبان کی طرف بلند کریں اور